أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ مقابلہ حسن قرات جس سے ہماری نشریات کا ہوتا تھا آغاز، اور آج بھی اسی سے ہماری نشریات کا آغاز ہوا۔ کل آپ حضرات محروم رہے ہوں گے اس مقابلے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کل ہم نے ڈیبیٹ کمپٹیشن جو تھا بچے اور بچیوں کے درمیان مابین ہونے والا تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک، کل اس کا گرینڈ فنالے کیا تھا، اور آج مقابلہ حسن قرات کے لیے تینوں فائنلسٹ کنٹیسٹنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے منصف دا پراؤڈ آف پاکستان دا ون اینڈ اونلی الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو بہت بہت مبارک کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی بہت مبارک ماشاءاللہ۔ ایسے ایسے قرہ حضرات چن کر آپ نکال کر یہاں تک لائے ہیں کہ آج دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ اور بتانا چلوں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ARYQTV کی پوری ٹیم، حاجی عبدالرؤوف صاحب، عامر فیاضی صاحب، سید نوید الحسن زیدی صاحب، مفتی عامر صاحب، یہ دیگر حضرات، پوری ٹیم، یہ سب کی سب مبارکباد کی مستحق ہے آج گرینڈ فنالے میں، سبھی کی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ۔ اور ان کو ہم نے نہیں بھولنا ہے، ان کو جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مقابلے کو سجنے سجانے میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ اکنامکس اور سنی جماعت القرہ پاکستان۔ جی سلمان بھائی، میں حاجی عبدالرؤوف صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے سلامتی نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ انہی کی خواہش پر ماشاءاللہ یہ پروگرام سجا ہے حسن قرات کا۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہاں بچے جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہر گھر میں اسی طرح پڑھا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ کیا بات ہے۔ اور میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی قاری صاحب یہ بات محسوس کی
حاجی عبدالرؤف صاحب نے جب ان بچوں کو تلاوت کا مقابلہ حفظ قرآن جی کا آپ موجود تھے جی تو انہوں نے اس بات کو باور کروایا. جی ہاں. انہوں نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو بہت بڑے پیمانے پر کروں, بالکل تلاوت کا مقابلہ, تاکہ گھر گھر میں موجود بچہ قرآن کی طرف آئے, دیکھیں تلاوت قرآن کی طرف. جب ہر گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے گا تو جو یہ ہمارے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے تو اللہ کے کلام کے برکت سے یہ بھی ٹل جائے. کیا بات ہے, انشاءاللہ بہت اچھی بات کیا. میں ساتھ ہی ساتھ اپنے محترم عامر فیاضی صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا جن کی محنتوں سے پروگرام سچتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. خواجہ نوید الحسن صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور ہمارے جو یہاں جو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ اسماعیل جلالی صاحب اور ان کی پوری ٹیم. اب فردن تو میں سب کا نام نہیں لے سکتا. اسماعیل جلالی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے ہیں. اور سلمان بھائی آپ کی کیا تعریف کی جائے, ماشاءاللہ آپ جس خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر چلے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقی نصیب. اللہم آمین. قاری صاحب میں اس بات کو ایک بار پھر انڈورس کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ مقابلے ہوں گے اور یہ ایکٹیویٹیز سامنے آئیں گی, ہم اپنا پلیٹ فارم اگر تلاوت کلام مجید کے مقابلے کے ایک سیشن میں یوز کریں گے, استعمال کریں گے, تو ان بچوں کو دیکھ کر پاکستان کیا پورے عالم اسلام میں جو بچے ہیں ان کو تلاوت کا شوق بیدار ہوگا, شوق پیدا ہوگا. اور یہ شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے شوق, اتنی محبت سے آپ یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں اتنی محبت کے ساتھ یہ حاجی عبدالرؤف صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں اور اتنا محب ہو کے سنتے ہیں, اور اتنا یقین کریں میں نے ان کے آنسو بھی گرتے ہوئے دیکھیں جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. تو یقیناً یہ اللہ رب العزت سے بندے کا عہد و پیما ہے کہ یا رب تیرے کلام میں جو کچھ بھی ہے سچ ہے, میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس کی خشیت اپنے اوپر طاری کرتا ہوں. رب کے کلام کی ایک اپنی وجاہت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ اکبر, جب میں بات کروں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے, خود میرا رب, تو میں قرآن پڑھتا. جب جس حرف سے میں گزرتا ہوں مجھے آواز میری آ رہی ہوتی ہے لیکن کلام رب کا سنائی دے رہا ہوں. اللہ رب العزت کی باتیں جو مجھ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. ناظرین کرام, جب کفار سے کہا گیا کہ کفار نے کہا یہ تو کتاب کوئی بھی لکھ سکتا ہے, تو کفار سے کہا گیا اس کتاب کی بات تو درکنار, تم اس کے جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. نہیں لا سکے. کہا اچھا چھوڑو اس کے جیسی 3 آیات لے آؤ, نہیں لا سکے. کہا چلو چھوڑو ایک آیت اس کے جیسی لے آؤ, وہ بھی نہیں لا سکے. اور وہ سورہ کوثر والی بات, بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو تھے انہوں نے کہا یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. جب میں کہتا ہوں کہ اس کی آیات کا, جب کعبۃ اللہ کے اوپری سطح پہ جب اس کی آیات جو ہے لگا دی گئی تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ اپنے کلام اتار کر لے گئے. انہوں نے کہا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اور پھر آقا نامدار, سب نبیوں کے تاجدار, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان دیا تو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ, سبحان اللہ, دیکھیں نا نعت کا شعر ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ناظرین کرام, مقابلہ حسن قرات کے گرینڈ فنالے کا آغاز ہوگا. آج فائنل راؤنڈ ہے, آج ہی فیصلہ ہوگا کہ کون سا بچہ اس مقابلے میں سب سے بہترین قاری قرآن ہے. ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس, کنٹیسٹنٹ اے قاری عثمان انصر مدینۃ العلم, کنٹیسٹنٹ بی قاری محمد سعد دارالعلوم قمر الاسلام, کنٹیسٹنٹ سی قاری عبدالرحمن دارالعلوم حنفیہ غوثیہ. مجھے قاری عبدالرحمن صاحب کا سلیکشن کے وقت وہ آپ کا اوپینین یاد ہے کہ اس بچے کی تجوید بہت مضبوط ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنے ساتھ کے پڑھنے والوں میں آگے بڑھ گیا. ماشاءاللہ تینوں ہی آج تو بڑے زبردست قسم کے قاری حضرات ہمارے سامنے موجود ہیں. اور جب یہ پڑھتے ہیں نا تو یہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ سنتے ہیں, اور میں اگر ان کی اصلاح کرتا ہوں, اگر ان کی میں اصلاح کر رہا ہوں, اس کا مطلب جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی صحیح ہو جائے, صحیح, تاکہ ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو. بالکل, اس سے بڑی کیا بات ہے. کیا بات ہے. ناظرین کرام, بتاتے چلوں کہ آج کے مقابلے میں جو فرسٹ پوزیشن پر رہے گا اس کے لیے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت
बड़ी महबूब शख्सियत जनाब सुहेल शम्स साहब, उनकी जानिब से कैश प्राइज़ है, और न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स की जानिब से कैश प्राइज़ है जो उसके साथ जाएगा। बेलेनी हेयर कलर की जानिब से मोटरसाइकिल का तोहफा है, 70 सीसी मोटर बाइक जो उनके साथ जाएगी। शेफ की जानिब से कुकवेयर सेट है जो उनके साथ जाएगा। होम अप्लायंसेस है बाय हबीब ऑयल मिल्स एंड फूड बस्ती जो उनके साथ जाएंगे। सिविस्टन वॉचेस की जानिब से वॉचेस का तोहफा तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए, और हबीब ऑयल मिल और फूड बस्ती की तरफ से होम अप्लायंसेस आप तीनों के लिए। सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज और न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से कैश प्राइज है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन होल्डर पॉपुलर स्टाइल ग्रुप की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा भी अपने साथ लेकर जाएगा। और जो थर्ड पोजीशन पर रहेगा उसके लिए कैश प्राइज है मोहतरम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से हबीब ऑयल मिल की तरफ से जूसर मशीन, फूड बस्ती की जानिब से इलेक्ट्रिक कैटल और सेबेस्टियन वॉचेस की जानिब से घड़ियों का तोहफा। और इन तीनों के लिए फ्रेश वन बेकर्स, पिज्जा पॉइंट, सैलानी मसाला जात, फूड बस्ती और पॉपुलर स्टाइल नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो इंशाल्लाह इन तीनों के साथ जाएंगे। और हमारे इस प्रोग्राम के जो जज हैं कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, आपके लिए भी कैश प्राइज़ का तोहफा है जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से, और इसके अलावा न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से और कैश प्राइज़ का तोहफा है। और इसके अलावा आपके साथ तोहफे तोहफ़े भी इंशाल्लाह जाएंगे जो कि सर हम तो आपके शाया निशान तो कुछ पेश नहीं कर सकते, लेकिन बस ये एक मोहब्बत नामा है जिसे आप मोहब्बत से कबूल कीजिएगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह। कारी साहब, सेबेस्टियन वॉचेस की तरफ से एक घड़ी का भी तोहफा है। वैसे आप बड़ी अच्छी नायाब घड़ियां पहनकर आते हैं रोजाना, नाजरीन देखते भी हैं, लेकिन एक और घड़ी आपके साथ जाएगी। नाजरीन इकराम, फाइनल राउंड के आगाज में सबसे पहला कंटेस्टेंट कारी उस्मान अंसर, जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुलन खालिदीन फीहा قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کنٹیسٹنٹ ہے قاری عثمان انصر، اور آج کوئی رائے نہیں لی جائے گی آج کیونکہ فائنل راؤنڈ ہے. آج تو بس فیصلہ سنایا جائے گا. کنٹیسٹنٹ بی قاری محمد سعد، دارالعلوم قمر الاسلام. بہت اچھی تلاوت کی ہے آپ کے پہلے کنٹیسٹنٹ نے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیسی تلاوت کر پاتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر إن الله مع الصابرين. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کنٹسٹنٹ بھی قاری محمد سعد، بہت خوبصورت تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی اور بڑی تیاری کے ساتھ آج آپ بھی تشریف لائے. کنٹسٹنٹسی یعنی قاری عبد الرحمن، یاد رہے یہ لاسٹ کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے فائنل راؤنڈ کے، اور دیکھنا ہے کہ آج یہ کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. جی عبد الرحمن، بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. یہ تھے کنٹیسٹنٹ سی یعنی لاسٹ کنٹیسٹنٹ آف گرینڈ فنالے مقابلہ حسن قرات. ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہوتا ہے فیصلہ کہ کون سا بچہ آج فتح کا سہرا اپنے سر سجا کر جاتا ہے, کیش پرائزز, موٹر سائیکل اور ملٹیپل گفٹ ہیمپرز اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. Brought to you by Big Parlor, the true pasta expert. عید الفطر کی پرمسرت ساعتوں میں ARYQ TV پیش کر رہا ہے خصوصی نشریات شان عید. میری طرف سے اور ہماری ARYQ ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید الفطر کی لاکھوں نہیں کروڑوں خوشیاں مبارک ہوں. عید کو منانے کا حق ادا کرنا چاہیے, خوشیاں بکھیرنے کا دن اور مسکراہٹیں سمیٹنے کا دن. جیتے رہیں کیا خوبصورت انداز ہے. میں نے حاضری دی اور عرض کیا حضور آپ کے شہر میں آئے ہیں, ادھر ہی رہنا ہے, تو آپ کرم فرما دیں. کیا کہیں ان گھڑیوں کو سارے دیکھنے والے سننے والے قیمتی سمجھیں, شاید یہ دوبارہ گھڑیاں میں نصیب ہوں یا نہ ہوں. دیکھیے خصوصی نشریات شان عید, عید کے تیسرے دن رات 9 بجے صرف ARYQ TV پر. تیسرا اشرا جہنم سے نجات, رحمت حق سے جو روزے ہوں قبول. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مقابلہ حسن قرات آج پہنچا آخری مرحلے میں. 28 رمضان المبارک, جہنم سے آزادی کا عشرہ, عید الفطر سے ہم 1-2 روز پہلے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ پورے روزے عطا فرمائے اور ہمیں 30 روزے نصیب ہوں, اور جہنم سے آزادی کے عشرے میں اللہ ایک عشرے کی ایک روزے کی برکت اور ساتھ اور نصیب فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے, لیکن ظاہر ہے یہ بھی اس کی قدرت ہے, وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ 30 روزے انشاءاللہ پورے کریں گے ہم لوگ. ناظرین اکرام, آج 28واں روزہ اور مقابلہ ہے حسن قرات کا آخری فائنل مرحلہ, اور آخری امتحان میں آج کون کس جگہ پر کھڑا ہے یہ فیصلہ کریں گے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. لیکن میں پہلے تو مجموعی طور پہ قاری صاحب سے جان لوں کہ آج کا مقابلہ فائنل کیسا لگا بھی کہ فائنل تھا یا نہیں. قاری صاحب ارشاد فرما دیں, پھر انشاءاللہ اپنے مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں اور انعامات کی طرف بڑھتے ہیں. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ مقابلہ بہت ہی زبردست ہوا ہے اور بہت ہی اچھا تینوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ, بڑی محنت کے ساتھ اچھی طرح پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں 1-2 ظاہر ہے کہ فائنل میں تو غلطی گنجائش نہیں ہے, صحیح, تو وہ بھی میں نے چیک کی ہیں, لیکن اب وہ بتانے کا اتنا وہ تو نہیں ہے ٹائم اتنا زیادہ. تو لیکن یہ ہے کہ میری نظر میں جو بھی پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر ہوگا ان کو میں مبارکباد پہلے سے دے رہا ہوں. بالکل صحیح ماشاءاللہ. اور جو بچے یہاں سے آ کے جا چکے اور وہ نہیں آ سکے
उनके लिए भी मैं कहूँगा इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आइंदा वो भी कामयाब हो। क्या बात है। इंशाल्लाह। कारी साहब एक बार फिर बता दूं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा उसके लिए कैश प्राइज है सुहेल शम्स साहब की जानिब से, न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से, और बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70cc मोटर बाइक का तोहफा है, शेफ की जानिब से कुकवेयर सेट है, और होम अप्लायंसेज हैं हबीब ऑयल मिल्स वालों की जानिब से यानी माइक्रोवेव ओवन, और फूड बस्ती की जानिब से सीलिंग फैन है जो इनके साथ जाएगा। सिल्स्टन वॉचेस की तरफ से घड़ियां और दीगर तमाम तर्ज तोहफे उनका मैं एक ही बार ऐलान करूंगा जो तीनों के साथ जाएंगे। सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए सुहेल शम्स साहब, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इन्होंने तमाम तर मुकाबलों में न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि बहुत भरपूर अंदाज से ताउन किया और पसे पर्दा रहकर तमाम नशरियात को देखते भी रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। मैंने कहा था सुहेल भाई से कि आमिर भाई का और आपका जो ताउन है वो हमें याद रहेगा, जिस तरह आप लोगों ने इखलास के साथ इन मुकाबलों को आगे बढ़ाया है। अल्लाह आप लोगों को इज्जतें अता फरमाए। सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए, और न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स की जानिब से कैश प्राइज सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए। मैं समझता हूँ न्यू पोर्ट्स को भी और सुहेल भाई को भी इसकी भरपूर बरकतें मिलने वाली हैं। पॉपुलर स्टाइल वालों की तरफ से जो 70cc मोटर बाइक का तोहफा है भरपूर बरकतों से अल्लाह नवाजेगा, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत का मुकाबला है। लफ्ज लफ्ज पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं एक एक हर्फ पर। और बताता चलूं थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए भी कैश प्राइज है और होम अप्लायंसेज हैं हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से और फूड बस्ती की जानिब से। इसके अलावा थर्ड पोजीशन होल्डर, फर्स्ट पोजीशन होल्डर और सेकंड पोजीशन होल्डर सेवेस्टर्न वॉचेस की तरफ से लेके जाएंगे घड़ियां, और इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स के लिए फ्रेश वन बेकर्स की जानिब से, पिज्जा पॉइंट की जानिब से, फूड बस्ती की जानिब से, पॉपुलर स्टाइल वालों की जानिब से, सैलानी मसाला जात वालों की जानिब से, और WB बाई हिमानी नेल्स एंड पेंट की जानिब से तोहफे हैं जो इंशाल्लाह तीनों कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शहबाज मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर स्टाइल ग्रुप, कि आप तशरीफ लाइए स्टेज पर, और आपके साथ ही जनाब अथर जावेद सूफी साहब, आर्ट्स काउंसिल का भी एक अहम नाम है और पाकिस्तान रेडियो एंड टेलीविजन फिल्म्स के साथ आप हमेशा से वाबस्ता रहे, और आज वालेकुम अस्सलाम, आज एसोसिएट के तौर पर आप नुमाइंदगी कर रहे हैं न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स की। जनाब अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, अगर आप भी हमारे साथ हमरा तशरीफ ले आए, आप भी यहाँ तशरीफ ले आइए, और मैं वन हैंड माइक प्लीज़ ले लीजिए, आप भी आइए। अथर जावेद सूफी साहब यहाँ पर साथ साथ खड़े रहकर, सबसे पहले तो मैं शहबाज मलिक साहब आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और ये भी पूछना चाहता हूँ कि कल भी माशाल्लाह आपने तशरीफ़ लाकर ज़ाहिर बच्चों का हौसला बढ़ाया, आज कुरान सुन रहे थे तो कैसी दिल पर कैफियत थी, क्या असरात थे? इसमें तो कोई शक नहीं है, कुरान जो है वो हम सब की दिल की कैफियत को तब्दील कर देता है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब ये चाहते हैं कि हर वक्त कुरान पढ़ते रहें, सुनते रहें, और जो महफिल आज आपने सजाई है बल्कि पूरा महीना आप सजाते रहें और इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, सदका जारिया है जैसे मैंने कल भी अर्ज़ की थी, इसमें कोई शक नहीं है। ये ग्रूमिंग की पोजीशन, ये एक सारे काम हम सबको मिलके करते रहने चाहिए। बिल्कुल सही। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड ARY कि उन्होंने ये जो है वो काम किया है, आप जैसे दोस्तों से ये काम करवा रहे हैं। क्या बात। थैंक्स अ लॉट। मैं अथर जावेद सूफी साहब से भी बात करता हूँ, और शहबाज भाई बिलीव मी कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, यानी नेकी के कामों में ताबुन करो, और आप लोगों ने कुरान के हुक्म पर अमल किया आज, और आज पढ़ा भी कुरान गया। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स, अथर जावेद सूफी साहब, क्या ख्याल था जिसने न्यू पोर्ट्स को इस रास्ते पर लाया कि अपनी उन्होंने तालीमी सरगर्मियाँ मौकूफ़ करके इन मुकाबलों में हमारा साथ दिया? देखिए, इस्लाम की खिदमत एक अज़मत है, सही, और हमने इसी सिलसिले को नौजवान नस्ल में आगे बढ़ाने के लिए नात, कुरान, बैतबाजी और दीगर कंपटीशन का इजरा किया है। बिल्कुल, ताकि नौजवान नस्ल अपने नसाबी सरगर्मियों से हट करके दीनी और इस्लामी सरगर्मियों में हिस्सा ले, और घर घर में ये पैगाम पहुँचे कि कुरान और नात की क्या अहमियत है। क्या बात है। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब सुनाने जा रहे हैं फैसला, लेकिन मैंने कारी साहब से दरख्वास्त की थी, कारी साहब सबसे पहले आप सेकंड पोजीशन होल्डर को अनाउंस करेंगे, जिसके लिए सुहेल शम्स साहब न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से कैश प्राइजेस हैं, और इसके अलावा पॉपुलर स्टाइल ग्रुप की जानिब से 70cc मोटर बाइक का तोहफा है। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का कैश प्राइज जो कि जनाब अतर जावेद सूफी साहब और जो इनके साथ जनाब एक सर्टिफिकेट है जो न्यू पोर्ट्स ने ही बनवाए हैं सभी के लिए, इंशाल्लाह उनके साथ जाएंगे। और इसके अलावा ये सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज है जो सेकंड पोजीशन होल्डर के साथ जाएगा, और
70cc मोटर बाइक बाय पॉपुलर स्टाइल ग्रुप, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब शहबाज मलिक साहब तशरीफ फरमा हुए हैं। हुजूर ये सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए आपकी जानिब से, और सेकंड पोजीशन होल्डर कौन है ये तो बताएंगे कारी वहीद जफर कासमी साहब। जी खैर साहब, पहले थर्ड से दें। जी मैं चाहता हूँ पहले सेकंड हो जाए। आज हमने और आमिर भाई ने बात की कि सेकंड बताते हैं ताकि पता ही ना चले कौन थर्ड है और कौन फर्स्ट है। क्या ख्याल है? सबसे पहले सेकंड। जी आमिर भाई से दरखास्त है, जनाब आमिर फयाजी साहब अगर आप आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हाजी अब्दुल रऊफ साहब की भी नुमाइंदगी हो जाएगी। आप आइए, तशरीफ लाइए और अपने हाथों से ये सर्टिफिकेट और कैश प्राइजेस में साथ पार्टिसिपेट कीजिए। जी मैं ज़रा आप हजरात की वजाहत किताब न ला पाऊंगा, इसलिए ज़रा फासले पर खड़ा हो गया। जी चारों हजरात मौजूद हैं। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आमिर भाई क्या सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छा जो मुकाबला है जिसे सबसे ज़्यादा बरकतें हासिल हैं और जिस मुकाबले की वजह से दूसरे मुकाबलों को बरकतें मिलेंगी वो ये मुकाबला है कुरान की खिदमत और इसकी बरकतें तो आपको पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह QTV का जो एक पैगाम था वो कुरान को आम करना था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बहुत हद तक अल्लाह ने हमें कामयाब फरमाया। और सबसे ज़्यादा हाजी अब्दुल रऊफ साहब हमारे चेयरमैन, उनके लिए दुआ भी फरमाइएगा, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। रऊफ भाई की यानी कि ख़ास तवज्जो है कि या बेटा बस कुरान जो है ना उसको बहुत आम करो, उसका तर्जुमा इस तरह से बयान करो कि जिस तरह से वो नाजिल हुआ लोगों को इस तरह से बताओ कि जो अल्लाह ने अहकामात नाजिल फरमाए ना ताकि लोग उस पर अमल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें QTV का एक खासा हिस्सा है, आपको पता ही है। बिल्कुल सही बात है। आज अल्लाह पाक ने जो इज्जत अता फरमाई है और ये कुरान की ही बरकत है। बिल्कुल सही बात है आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ लाए। सेकंड पोजीशन होल्डर को अनाउंस कर रहे हैं कारी वहीद जफर कासमी साहब। जैसे कि आपकी मेरी मुशावरत हुई थी कि पहले सेकंड बयान करते हैं ताकि ये थर्ड पता ही ना चले। हाँ, और वो दोनों इसी ख्याल में रहे कि शायद मैं विनर हूँ। जी अच्छा, मेरे लिहाज से माशाल्लाह पढ़ा तो तीनों ने बहुत अच्छा है, लेकिन जो सेकंड पोजीशन पर आए हैं आज उनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ, वो हैं जनाब उस्मान अंसर साहब। उस्मान अंसर, कारी उस्मान अंसर तशरीफ लाइए। सेकंड पोजीशन होल्डर, ये कैश रिवॉर्ड है जनाब न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल अवार्ड के तौर पे एक सर्टिफिकेट और पॉपुलर स्टाइल ग्रुप की जानिब से मोटरसाइकिल का तोहफा और कैश प्राइज जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से। इसके अलावा हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से आपके साथ होम अप्लायंसेस जाएंगे और आपके साथ सेवेस्टन वॉचेस की तरफ से घड़ी का तोहफा जाएगा। आइंदा आप घड़ी पहनकर घड़ी पर नजर रखिएगा कि कितना वक्त मिला है, उतना ही वक्त में तिलावत करनी है। अगली जो अनाउंसमेंट होगी, बहुत सारे तोहफे और भी हैं बेटा जो आपके साथ जाएंगे, वो मेरा ख्याल है फर्स्ट पोजीशन होल्डर की हो जाए ताकि ऑटोमेटिकली थर्ड डिक्लेयर हो जाएगा और पता चल जाए कि जी कौन आज पहले इनाम यानी अव्वल पोजीशन पर रहा है और पहले इनाम का सजा। मेरे लिहाज से आज माशाल्लाह जो पहले नंबर पर आए हैं जी वो हैं कारी मोहम्मद साद। कारी मोहम्मद साद माशाल्लाह, तशरीफ लाइए। फर्स्ट पोजीशन होल्डर कारी मोहम्मद साद। और पहले तो ये फर्स्ट पोजीशन के लिए पकड़िए, मैं मोटरसाइकिल के तोहफे भी इनके लिए ला रहा हूँ और कैश प्राइस कारी वहीद जफर कासमी साहब की जानिब से और बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70cc मोटर बाइक का तोहफा जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर के साथ जाएगा और जिसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहबाज मलिक साहब इनके हवाले करें। जी फर्स्ट पोजीशन होल्डर यानी कारी साद जो आज का मुकाबला जीत गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुकाबला उसके क़िरात में आज आपने जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और शेफ़ की तरफ से कुकवेयर सेट है इनके लिए, हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से आपके साथ माइक्रोवेव ओवन जाएगा। फूड बस्ती की तरफ से होम अप्लायंसेस के तोहफे, सलानी मसाला जात पॉपुलर स्टाइल ग्रुप, द बेकर्स फ्रेशमन बेकर्स और जनाब नेल्सन पेंट, फूड बस्ती, सैलानी मसाला जात, WB भाई हिमानी, इन सभी की तरफ से आपके लिए पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से भी तोहफे जो आपके साथ जाएंगे। आइए बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ हम थर्ड पोजीशन होल्डर यानी कारी अब्दुल रहमान साहब आपको भी बुला लेते हैं। साहब तो नहीं, बच्चा है लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत प्यारा बच्चा है। थर्ड पोजीशन पर रहे हैं कारी अब्दुल रहमान, जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज है जो इनके साथ जाएगा और होम अप्लायंसेज हैं आपके साथ। ये हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल अवार्ड के तौर पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है अवार्डेड टू थर्ड पोजीशन। अल्लाह ताला और बरकतें आपको अता फरमाए। बहुत सारे तोहफे जो अभी मैंने अनाउंस किए इनके साथ जाएंगे। और नाज़रीन निगराम ये मेरा ख्याल है आप ही दे दें ये दो तोहफे हैं जी। हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल अवार्ड, अच्छा
सैयद सलमान गुल नूरानी के लिए, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई के लिए न्यूज़ की तरफ से जी। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बहुत शुक्रिया कारी साहब को भी आप पेश क्या बात, बहुत शुक्रिया जनाब। कारी साहब के लिए हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवॉर्डेड टू कारी वहीद ज़फ़र कासमी मेंबर पैनल ऑफ जजेस। और ये तो वन मैन आर्मी थे, अकेले ही काफ़ी थे माशाअल्लाह। नात के मुकाबले में और क़िरात के मुकाबले में कारी वहीद ज़फ़र कासमी अकेले ही अंजुमन, और माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी हमारा प्राउड है, हमारा प्राइड है, हमें आप पे फ़ख्र है कारी साहब। मैंने तो कोशिश यही की कि इंसाफ के साथ फैसला किया जाए, जिसका हक है उसको दे दिया जाए। क्या बात है कारी साहब, आपके लिए हबीब ऑयल मिल्स वालों ने जूसर ब्लेंडर भेजा है, आपने फ्रेश फ्रूट्स के जूस बनवाने, खुद भी पीने हैं और मुझे और आमिर भाई को पिलाना। हाँ जी, फूड वस्ती की तरफ से भी होम अप्लायंसेज है, सेवेस्टन वॉचेस की तरफ से आपके लिए घड़ी का तोहफा है, और दीगर तमाम गिफ्ट हैम्पर्स हैं WB भाई हिमानी की जानिब से, नेल्सन पेंट की जानिब से आपके साथ जाएंगे, और सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज है जो नहीं बड़े देंगे, मैं शहबाज भाई दे दें, कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब, मैं छोटा सा हूँ, अच्छा नहीं लगता इतनी बड़ी हस्ती को। जज़ाकल्लाह, क्या लेजेंड है, ये तो लेजेंड है हमारे। क्या बात है, बिल्कुल हमारे इस स्टेट का जो फख्र है वो कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब की ज़ात है। नाज़रीन इकराम, आज के मुकाबले में बस इतना ही। कुरान एक किताब इलाही जहाँ में है, कुरान के बग़ैर तबाही जहाँ में है। मैं चाहता हूँ हम नाते रसूल मकबूल के साथ रुखसत हों। कल भी इन्होंने हमारी फरमाइश नहीं पढ़ी, आज आमिर फयाजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, तेरे कदमों में आना मेरा काम था। ये नाज शरीफ आप सुनाए, हम इसी के साथ सुभान अल्लाह सुनते। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे जूदो करम की तो हद ही नहीं, जिसको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिसको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उसको अपना बनाना तेरा काम है। बाड़ा बटता है सुल्तान कौनैन का, बाड़ा बटता है सुल्तान कौनैन का, सदका मौला अली सदका हसनैन का, सदका ख्वाजा पिया से सकलैन का, हाज़री हो गई ये भी इनाम है। मेरे दिल में फ़क़त आपका राज है, मेरे दिल में फ़क़त आपका राज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है, एक निगाहे करम है मेरी लाज है, एक निगाहे करम है मेरी लाज है, लाज मेरी निभाना तेरा काम है, लाज मेरी निभाना तेरा काम है। जुल्म जा
شاہ حد سے جب بڑھ گئے تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب وہ نعت کئی دن ہو گئے سنے ہوئے، عرصہ ہوا آپ نے بھی نہ سنی ہو، براہ راست سماعت کیجئے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. عامر بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے سجدے ٹپک